ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि बिजली सस्ती दे देवांगे, कि बिजली महंगी तो नहीं हो जाएगी, कि बिजली सस्ती वाला फार्मूला या बिजली सस्ती वाले दावे आ जोड़े फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये तमाम सवाल साढ़े अगे अज नहीं खड़े किए जा रहे, क्योंकि हो सकता है सवाल भविख की गोद में होण, पर जे अज ये सवाल ना पूछेगा तो सानू पता नहीं लगूगा। पावर क्राइसिस वाल तो नहीं वध रहा पंजाब, इस दे नाल होर सूबे या पूरा भारत, पर पावर क्राइसिस वाल तो नहीं वध रहा। ये तमाम सवाल होने लाजमी है कि रिसर्च साढ़े सामने आ चुकी ने, कई डाटा साढ़े सामने पे, उसके बावजूद असीं सवाल नहीं करते पे, असीं होर उलझना में उलझे हुए हैं। पर बिजली तो बिना असीं करांगे की? कोविड काल तो बिना बिजली का संकट, कोविड काल तो बाद बिजली का संकट तो नहीं पैदा होने जा रहा। ये सवाल साढ़े अगे खड़ा, तो इस करके पुछ रहे असीं इंडिया के पावर क्राइसिस का सच की। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ पावर क्राइसिस का मुद्दा देश में इहो जिहा मुद्दा जिंदे विच पोलीटिकल क्लास है जिहड़ी घिरी हुई नज़र आ रही है? डॉक्टर राजीव खोसला समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिस्ट ने। डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है। सरवण सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, तो बहुत ही सीनियर आगू है। इन्होंने पता सरकारां किस तरीके नाल काम करदियां ते उस सरकारां दीयां पॉलिसीज़ किस तरीके नाल होंदियां, क्योंकि इन्होंने आप सरकारां दे विच काम कीता ते हुण इंडिया दे अगे पावर क्राइसिस संकट है जिहड़ा पावर क्राइसिस अगे तो नहीं खड़ा गा। ये सवाल इन्होंने समझने की कोशिश करा कि ये मुद्दा है की है। मिस्टर चन्नी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। जसवीर सिंह गिल MLA ने आम आदमी पार्टी के उड़ मुड़ तो MLA बने आ, पहली बार MLA बने आ, तो विदेशों के चक्कर लाते रहते हैं, गेड़े लाते रहते हैं। इन्होंने पता है उत्थे बिजली उत्थे ऊर्जा किस तरीके नाल मिलती हैगी तो साडे देश में की हाल हैगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़ा करूगी कि असीं केंद्र कोल जांदे सानूं बिजली नहीं मिलती, कोला महंगा मिलता। इन्हां ने भी बिजली के बड़े सवाल खड़े किए हुए हैं। दिल्ली का मॉडल है, कहते पंजाब च लागू करना, पंजाब च बिजली फ्री मिल सकती कि नहीं मिल सकती? दिल्ली में जो सबसिडी वाला फार्मूला हैगा उस फार्मूले में चेंजिस आ रही हैं। तो मिस्टर गिल इन ते की कहणगे समझने की कोशिश करांगे। जसवीर सिंह गिल तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सुदेव सिंह रोपड़ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। सुदेव सिंह रोपड़ हरां नूं बिजली के मुद्दे बारे बहुत डूंघाई तक पता है, तो इन्हां दी पार्टी दे विच शायद मैनूं कहण विच कोई गरेज नहीं। कांग्रेस की सूबाई लीडरशिप दे विच सुदेव सिंह रोपड़ नूं जिन्ना पावर क्राइसिस बारे पता शायद इन्हां दे किसी होर लीडर नूं ना पता होवे, पर उस दे बावजूद पावर क्राइसिस इन्हां दी सरकार वेले भी आया तो हुण भी की साडे सामने खड़ा, इन्हां समझण दी कोशिश करांगे। मिस्टर रोपड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल डॉक्टर राजीव खोसला तुहानूं करना चाहूँगा। डॉक्टर राजीव खोसला, वैसे तो मैं पोलीटिकल क्लास तो सवाल लेना चाहता, पर मैं पहला तुहाडे समझना चाहुंदा तुहाडे वर्गे जानकार, तुहाडे वर्गे माहर ये मुद्दा क्यों खड़ा करते पावर क्राइसिस? क्योंकि असीं तो होर पावर क्राइसिस की गल करते पे हैं कि इंडिया दे विच अपोजिशन ना खत्म हो जाए, तुसीं बिजली की गल करी जांदे हो। मिस्टर खोसला देखो जी, पावर क्राइसिस जिहड़ा है इहनूं पॉलिटिक्स दे विच लिआंदा जांदा है। पावर क्राइसिस है नहीं जिद्दां क्रिएट कीता होया है, और ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਅਨਿਲ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਜਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। पहला प्लेयर हैगा जनरेशन कंपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ जनरेट करदियां बिजली बनाउंदियां ने। दूजे नंबर ते आउंदी है डिस्कॉम्स ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिद्दां अपने कोल पंजाब दे विच PSPCL या पावरकॉम हैगियां ने। तीसरी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है, तीसरा ਇਹਦੇ ਚ प्लेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ है कोल इंडिया, ਤੇ चौथा प्लेयर हैगी है सरकार। और ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ पावर PSPCL ਦਾ
ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ PSPCL ਜਾਂ ਡਿਸਕੌਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ 67 ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, 48 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ KP ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ 3.9 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 255 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 344 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ BJP ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਮਿਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ PSPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਭਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 380 ਰੈਕ ਆ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਆ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 60 ਤੋਂ 70 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। 1960 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 80% ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਿਸਟਰ ਕੋਸਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪਛਵਾੜਾ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 2-3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋਗੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡਾ PLF ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ 54% ਰਹਿ ਗਿਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘਟਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 23% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰੇਨੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 34% ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 43% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਡੈਫਿਸਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 0.3%, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵੱਧ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕੋਲ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $70 ਪਰ ਟਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ $421 ਪਰ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 173 ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਡਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 3400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡਲ ਪਏ ਨੇ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ 15472 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 44996 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਜਨਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 50 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚ ਪਏ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, 100 ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏ।
ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੇ ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੀਪੀਏ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਜਵੇਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਦਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ $450 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੋਸਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕੋਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀਤਾ ਕੇਪੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, NTPC ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। 3 ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 111 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ 111 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 111 ਦਿਨ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ PPA ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ PPA ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ KP ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਸਾਡਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ PPA ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ PPA ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ PPA ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ L&T ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਸਾਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ? 2003 ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, 2003 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ 13 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਨ 22-23 ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ $70 ਟਨ ਤੋਂ 421 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਵਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ,
ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਰਹੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 435 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 306 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ 295 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 28 ਤੋਂ 32 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ 1,21,000 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਾਵਰਕੌਮਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, PSPCL ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 2 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ, ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਆ, 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਸਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਨਾ ਸਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਤਾਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ? ਸੋ ਇਸ ਰੋਪੜ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਫਿੱਟ ਥੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 7100 ਤੋਂ 8500 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਉਹ 500 MVA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਰਾਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। 8500 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, 500 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਡੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾ ਥੱਪ ਥਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ PPA ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ 3.5 ਵਾਸਤੇ ਫੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਟੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੇ ਚਾਹੀਏ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ, KP ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਪ ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਊਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ PPA ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, PPA ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਲਟਕਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ PPA ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, PPA ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ PPA ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ PPA ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ PPA ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 17,277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੈਗਾ 5,767 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 731 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 9,860 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਰਿਹਾ 720 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 22-23 ਦੀ, ਉਹ 16,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 10,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਔਰ 2,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਸ PSPCL ਦਾ, ਇਹ ਕਾਸ ਜੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਅਗਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਉਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਨੇ? ਦੇਖੋ, 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੂਬ ਧੁੱਪ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਵਾਟ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ 50% ਤੋਂ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਂ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2 ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ। ਸਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਰ ਰੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਖੋਸਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੋਗੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੋ ਸਰ, ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਆ, 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਹੋਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਹੋਤਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, और जब तक जुलाई आनी हो तक देखो कितनी चेंजेस आने हैं। यू टर्न वास्ते बहुत फेमस है। हाँ मिस्टर खोसला बोलो प्लीज, मिस्टर खोसला बोलो प्लीज। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘਟਾਤਾ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧਨੇ ਆ। ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ NTPC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕੌਮਸ ਜਾਂ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।